शेख अताउल्लाह सिकंदरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मौजूदात दुनिया की ज़ेब ज़ीनत ज़ाहिरी फ़रेब और धोखा है और इसका बातिन इबरत अंगेज़ है। बस नफ्स तो इसके ज़ाहिरी फ़रेब की तरफ देखता है और क़ल्ब इसकी बातिनी इबरत की तरफ नज़र करता है। शेख रहमहुल्लाह फरमाई, द दुनिया की जिस्म मौजूदात दी ददे दा ज़ाहिरी खुला दा दे फ़रेब और धोखा दा और ददे बातिन ढेर इबरत अंगेज़ दे। नफ्स द दुनिया प ज़ाहिर पसे लाड़ शी और अगे तरफ ता हस कई और हेरस कई और क़ल्ब द इंसान ज़ड़ो ज़मीर द बातिनी ख़बरों न इबरत अखली। फ़ायदा दुनिया की तमाम चीज़ों की ज़ेब ज़ीनत ज़ाहिरी फ़रेब और धोखा है कि नफ्स धोखे में आकर इन चीज़ों के पीछे पड़ता है और आखिरत को भूल जाता है और बातिन और हकीकत इन चीज़ों की इबरतनाक है और ये मज़मून दुनिया की हर शे में ज़ाहिर होता है। देखो वो खाना कि जिसके सरों पर रख कर लाते हैं और दस्तरखान पर चुना जाता है कैसा अच्छा मालूम होता है, लेकिन जब खा लेते हैं तो इसकी हकीकत ऐसी मुनक़लब हो जाती है कि इसकी तरफ देखा भी नहीं जाता। अल्लाह हर शे को देखो कि ज़ाहिर इसका चकना चपड़ा मुज़य्यन है और अंजाम और हकीकत इसकी कुछ भी नहीं है। बस नफ्स तो इसकी ज़ाहिरी चमक दमक देख कर इस पर फ़रेफ्ता और शेदा होता है और इस कदर फ़रेफ्तगी इस पर बढ़ती है कि दीन और शरीयत को भी पसे पुश डालता है और क़ल्ब सलीम इसकी हकीकत के फ़ना होना है और बातनी इबरत को देखना है। तो अगर तौफ़ीक़ इलाही शामिल हाल है और अक़्ल सलीम इस बंदा को अता हुई है तो नफ्स को इस ज़ाहिरी चमक दमक से रोकता है और इसका फ़ना होना और लाशे होना पेश नशर हो जाता है और इस पर अंधों बहरों की तरह टूट नहीं पड़ता, बल्कि क़द्र ज़रूरत पर इक्तिफ़ा करके अलग हो जाता है और दायमी और बाकी रहने वाली दौलत के दर पे होता है। दा दुनिया द ज़ाहिरी ज़ेब ज़ीनत और दाग़ी दा हकीकत मुबारक है। यो खो द दुनिया दा बिल्कुल सड़े तरकोले निशी चे सड़े खुराक स्काक प्रीदी जोड़े जामी प्रीदी खपल खपलवान प्रीदी दस निशी कोले ज़का चे दा इंसान ज़रूरत है और हाजत है और हाजत ज़रूरत चे तरसुब और इंसान तरलासा न की तरग़ीब और मकसद तनिशी रसीद है। मकसद द इंसान दा अल्लाह जल्ल जलालुहु मारिफत व दाग़ बंदगी दा। दुनिया मिसाल ला से दे लकद सखा बीणई दा और लखते दे और आगा दुमर पलन दे चेते टूब नशेवाल है। अगे पमंस की औकाने परोत थे और दगा कानी बाने तखफा के दे हमें पूरी उसी चे पूरी उसे न पूरे शन बागु नदी हसीन और जमील मंजर दे गुलु नदी मेवी दी और दुनिया नाली बाने जो पूरी उसे न योख पाओ बनालाई की के दे पाकानी दे पासा बला पुआड़े दगाने जो कम पदे वेणई के पदे सखा नालाई के पदे सखा गंदो वो के पदे लख्ती के प्रोत थे दस्ता दुनिया ज़रूरत नहीं उसके असड़े दस यू की पदे सखा वो के पदे कानी दपा सकीनी व दखपे पदे वो की दी न खलक बुईदा लेवने दे दुनिया के वक्त रोल ली और दिन उमदा से फायदा गश्तली लगा संग चे काने ने वागश दा काने का आर्जी तौर सर प्रूत भी पसीमटू की नी लगे दले न हम खैर दे खुश खपा पे के दे वावड़े हर संगशी भी ता कला कला यो लरगे भी कले यो पुलगे भी कले यो काने दे, लेकिन दा खलक दसरो न जोड़ी और न दी लख्ती द पारा दुमर द पुल इंतजाम कई चपागे बना ढेर सीमट और ढेर खर्चा हो किसे कचे यो खपप के होदल दे बलख बाड़ोल लेते न यो काने दे द पारा काफी दे न कचरे दा सोक दसरो जरो दसपिनो जरो जोड़ी दा का मकल तोब दे
او کبدی باندې څوک کینی او د اوبو کې خپېخ کته کی او دا وبس خاني د کورونو ویړې نه راوتی نو دا کوم قلتوب نه لیوانتوب ده ټول خلق بده تسبق ګوري دغه سي مثال د دنیا ده مخکې بزنانو میچن ګرځولا او میچن د پاره وی یو وړغونی کپڑا ساتلی و هغه کپڑے ته به سپونه وي او په هغه سپونه باندې به میچن چې به کله وړکا دانه به وړکه په میچن باندې نو به هغه سپونه راوغشتنه باغې به هغه د میچړ چې ګمګانو غیر شاپه وړو پکې پراتو باغې به وړ راوون کړ د سپونه به دا وګړه وړه کپڑا وا سوري بموا او دا به په دې وړو باندې ککړه وا د دې دغه کارو نو دغه کپڑا ریخمینه نه ګلان به باندې نه بوټي به باندې نه دی کول ته به ضرورت نو ځکه چې هغه کوم کار د لپاره استعماليږي نو هغه مقصد پښلیدلی کپڑا هم حاصلي نو د دنیا مثال الله سي ده لکه د ضرورت شی ته هغه استعمال کې او ته خپل مقصد ته ورسېږي د الله جل شانه رضا او خوشنودي حاصله د دې جوړي جامې د دې پیزار د دې مال او د دې هر یو شی بل الله جل شانه کته چې دا خو دنیا خدا سے ته چې هغه د انسان زړه ځان طرف ته مایل کی جاذب نظر وي دا کورونه او دا کپڑے او دا لباس او پوشاک او دا ګاډي ندل د شیخ رحمه الله فرمایي چې د دې یو ابتدا ده او یو انجام ده او انتها ده د دې ابتدا ډیره مزین ده لیکن د دې انجام ډیر خراب ده ابتدا ډیره مزین ده انجام ډیره خراب ده هر یو شی چې د دنیا ته وجته مثلا ته پاکیزه خوراک د دنیا باندې ګوته کېده هغه غوخي دی غټه غوخه ده نری غوخه ده کباب دي تکی دي هر یو شی چې ده د دې د ابتدا ده لیکن د دې انجام څه ده قضای حاجت پس خورده او هغه چې دا دومره معیوب شي ګڼل کېږي او دومره د انسان نفرت او کرکه کوي چې کله بیت الخلا ته ننوځي او بل چا قضای حاجت کړي وي او به یې پنین وړلې حالانکه په خپل ځای کې غپراته دي چې په هغې باندې لوټه اوبه وړی لاړ شي نو ته هغې ته نه ننوځي دومره ته نفرت دی کرکه ده دا هماغه اشیا دي دا هماغه چرګان دي دا هماغه غوښه ده دا نری غوښه ده دا غټه غوښه ده دا کباب دي دا روټۍ ده دا هغه نعمتونه دي چې دا خوړلي دی د هغې انجام دی الله جل جلاله په دنیا کې هر یو شی داسې جوړ کړی هغه یو فقیر په لاره کې پروت و فقیر خو الله رسیدو الله معرفت وته حاصلو په لاره کې پروت و شاهي بګۍ را روانه وه بادشاه په هغې کې ناست د هغه نه مخکې ډنډې مار تېرېدل چوبدار چغې سوري هټو بچو وازونو چې ډډې ته شي بادشاه را روان دی بادشاه را روان د هغې په یو اواز سره ټول خلک ډډې ته کېدو ځکه چې بادشاه نه به خلک هېرېدل دغه فقیر لاره کې پروت دی کور خو یې وونه جونګړی نوازی نو دلته آرام کولو د لارې په څنډه باندې سر یې خدې خدې اوږدې کړي دي پلنه لار ده هغه کسان پولیس والا دلته هم تېرېدل هغوی دلته هم اواز وکړو چې لکه پاسه بادشاه را روان نو هغوی خو دا خیال چې څنګه نور خلک زر ډډې ته کېږي دی هم پاسې دی پانسېدو ناڅاپه بادشاه بګۍ راله هغه چې وکتل سړی په لاره کې پروت دی نو بادشاه ورته وایي چې هلکه بې ادبه فلانکي ډنګړي ته لارې نه پانسېدې ورته وایي چې بادشاه سلامت لار ډېره پلنه ده دغه ځای کې تېر شه بیا ورته هغه وایي چې ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم ورته وایي چې زه تا پېژنم هغه وایي چې ګنې ده زه ونه پېژنم چې دا بادشاه دی ورته وایي چې زه تا پېژنم هغه فقیر کېناست ډېر په عاجز اواز سره یې ورته وایي اولک نطفة مزرة وآخرتك جيفة قذرة وفيما بينهما أنت حامل العذرة تمہاری ابتدا ایک نجس اور پلیت قطرے سے ہے اور تمہاری انتہا ایک مردار ہے جس سے بدبو جاتی ہے گلی سڑی اور اس کے مابین تم ہر وقت گندگی کا ٹوکرا لیے پھرتے ہو ستا ابتدا هغه یو داسې ساس کې دی چې هغه ګنده او غلیظ ساس کې دی دغسې ده ستا انتها هغه درنګه ده مرداره ده چې که لږې ورځې پاتې شي نو بیا به ترې نه خلک نفرت کوي او بدبویي نه بې تنګ شي او د دې په منځ کې هم ستا حقیقت دا دی چې هر وخت په دې خېټه کې یو ټوکرۍ ګرځې د ګندګۍ
یو ځای نه بل ځای ته ځي په دې خېټه کې د انسان ګن پروت دی دا ستا حالت ته ابتدا دی دا د انتها ده دا د منځ دی نو بهرحال هغه بادشاه په سوچ کې پریوته دومره خبر د عبرت دپاره بس ده دغه انسان چې د کور افراد په باندې ټول نازیږي د چا پلاری د چا زوی د چا روري د چا خاوندي حسین او جمیل شکل صورت او بدن او قد او کاټ الله پاک ورکړي دی لیکن چې کله مړ شي د حالت وګوره بلکې لره نه الله جل شانه دي تاسو ټول مونږ ټول اوساتي دماکو کې خلق مړ کیږي سکندونو مخ کې دغه انسان یو شانو سکندونو پس دغه هولیت داسې ورانه شوه چې بیا سړی وته کته نشي چې اوس وزي سکندونو مخ کې هغه یو شانو سکندونو پس دغه انجام داسې دا د انسان حالت دی خستا د گاډي حالت سورلی چې پاغه نازېدي نو کاغه اسیا خر دی چې مردار شنو به وګوره چې بیا پکې چینجی ګرځي راګرځي او بیا په خلکو باندې راکاږي چې څوک په مزدوري راکاږي او کستا سورلی چې کوم دی نو گاډي دی او موټر دی نو الله جل شانو تاسو ټول په حفاظت کې اوساتي چې کله اکسیډنټو کې حادثه وشي بیا موټر ته وګوره چې هغه بیا څنګه ته وایې چرته د ټیمانو شې چې راغسته دی او بیا وته زور ورکړی دی او په کانو باندې چې کولې دی به داسې حالت سړی وته نشي کته د کور حالت ته وګوره چې څومره مزین څومره روغن بیا ته خلکو سره مقابله کې شیشې پکې لګي ټینکې باندې دي شیشې لګول بارنه دیوال چې ستا په نظر هم نه لګي خلک په سړک باندې تیریږي را تیریږي پاغه باندې تا مال تپل دي پیسې دي په تپلې او چې کله دغه کور باندې سیلاب رالو زلزلہ کې رو غورځېدو اور په ولګېدو بیا دغه کور حالت وګوره چې هغه څنګه دی دغه سي دکان دی مارکیټ ته کارخانه ده چې پاغه اور لګېدو یا په بل طریقې سره تباہ شته بیا دغه اخري انجام وګوره چې هغه څنګه دی ټول یې پرتی نو الله جل شانه د دنیا دغه سي پیدا کړی د دې حقیقت دغه رسته دی اخره دی اخرت کې چې کوم کورونه کوم جوړې جامې کوم لباس او پوشاک انسان د بار الله جل جلاله اخه دی نو آغا باندې فنا ناراضي دغه وجه د چې انسان په هر یو ځای کې په هر ملک کې په هر وطن کې هر یو انسان هغه کامیابی غواړي فلاح دی مجمع کې چې څومره کس دی یو کس نه تاسو کا چې ته فلاح او کامیابی غواړي او کنه ته تاوان او نقصان غواړي دی وی فلاح غواړي هر یو کس چې لوګ نه عقل برابر دی هغه دغه حالانکه د دنیا فلاح دا حقيقي فلاح نه ده حقيقي فلاح غي ته ویل کېږي چې هغه بقاوي لا فنا بقاوي فنا په ناراضي غناوي بلا فقر مالوي فقر په ناراضي عز بلا ذل او عزت وی ذلت په ناراضي علم بلا جهل او علم په هوی او جهل ناراضي د سلور سونه چې چاته حاصل شول دا سه تم به څه شو دا سه بقا د ته حاصل شي چې په د باندې فنا ناراضي بقا څه ته وي یو سړی وي چې زه همیشه وي په دې ناسته پند کې کوم نو د پوسو کې چستا یو کال عمر خوخته کل 50 کال او شپته کال دی 50 دی خو د غسل دی وي سل د خوخته کې 200 دی وي 200 چې همیشه ژوند دی هر یو انسان بقا غواړي په دنیا کې دې ته کامیابی وي خو دنیا کې دا بقا نشته چې همیشه انسان ژوند دی تاسو ته پته ده چې کله سلو کال ته ورسیږي ډیر کم خلک رسي سلو ته سل نه مخکې لاړ شي وفات شي دا د دنیا بقا ده او د آخرت بقا چې کوم نو هغه د چې بلا فنا باغې باندې فنا ناراضي سړی به همیشه وي جنت کې به همیشه وي باغې باندې ختمېدل شته نه فنا شته نه مرګ شته نه حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله آخري جنتی جنت ته لاړ شي او آخري جهنمی جهنم ته لاړ شي نو الله جل جلاله به مرګ د ګډ په شکل کې راولي او الله پاک په هر څه باندې قادر دی مرګ مونږ ته اوس نه ښکاري هغه ورځ به مرګ د ګډ په شکل کې راشي او د جنت او د جهنم په منځ کې به یو دیوال وي سور چې پاغه دیوال لپاسه به دغه ګډ زبه کړی شي د الله په حکم سره نو مرګ زبه شو مرګ باندې به مرګ راشي
مرګ به ختم شي. دا غینه پس به الله جل جلاله د طرف نه یو منادي आवाज وکي، اعلان بوش یا اهل الجنه، نو دوی به د سرونو راپورته کی چې خدای خبر زمون باره کې سبله فیصله کیږي، اسینی جنت نمونه باسي. دوی به حیران وي، پریشان وي، خدای پسې به اعلان دا وشي خلود لا موت، همیشه همیشه جنت کې اوس پراتی، مرګ به ناراضي. او یا اهل النار، جهنميانو ته به आवाज اے جهنميانو، دوی ډیر په خوشحالي سره سرونه راپورته کې جوړ مونږ د جهنم نه وباسي. نو بیا به اعلان وشي چې خلود لا موت، همیشه په جهنم کې پراته اوسئ، مرګ به در باندې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اگر کوئی غم اور دکھ سے مرتا، اگر کوئی غم اور دکھ سے مرتا تو یہ لوگ سارے کے سارے مر جاتے جہنمی، اور اگر کوئی شخص خوشی کے مارے مرتا تو سارے کے سارے جنتی مر جاتے. اس لیے کہ یہ خوشی ایسی خوشی ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور جہنمیوں کا دکھ اور غم ایسا غم ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں. دغه وخت کې به همیشه همیشه نو هغه بقا خدا سي ده بلا فنا چې باغې باندې فنا ناراضي، هغه غنا ده سي ده بلا فقر چې باغې کې فقر ناراضي. دنیا پیسې یا خو سړی چې کوم دی نو ژوندی وي، مال وسره راغلی دی، مال ته لاړ شي. اوس چې مخکې سې کړي دی هغه کړي دی، اوس یې ورسره نشته، هېڅ هم نشي کولی. افسوسونه کوي، لاس مروړي، کاش دا مې کړی وی، دا مې کړی وی، دا مې کړی وی. څوک د آخرت منصوبې کوي چې د الله په نوم مې ورکړی وی، څوک د دنیا منصوبې کوي چې دا مې کړی وی، ځمکې مې بغښتی وی، دا مال لاړ اوس وځي، اوس په لاس نه راځي. نو غنا پسې د دنیا په غنا پسې فقر راځي. کله داسې وي چې اوس وځي، کله داسې وي چې سیلاب کې لاړ شي، مختلفو طریقو سره لاړ شي. که هېڅ نی نو د انسان په مرګ باندې د نار څه پاتې شي. نو دا غنا د بلا او فقر وسره د تړلې ده. خامخا به فقیر کیږي، دا نواب، دا چودري، دا خان، دا ارباب، دا فلانکې، دا ډنګړې، دی به فقیر شي. جنازه باندې ځینو مال به سره نه ځي، مال به ټول شاته پاتې شي. میراث خواره به مال خوري، که خپل ځامن نه میراث خواره به خوري. نو دا غنا ده، خو بلا فقر نه ده، ورپسې فقر راځي. دا د انسان هغه فلاح دی چې د ورپسې منډې والي. عز بلا ذل، د آخرت عزت داسې دی چې هغې پسې به ذلت نه راځي. روزانه به په عزت کې ترقي، په مال کې ترقي، په بقا همیشه وي، عزت کې به ترقي، معزز وي، هغې پسې به ذلت کله نه راځي. د دنیا عزت دغه دی چې یا وزیر اعظم او صدر یې په چیتر وولي، دا عزت دی، لیکن دې پسې ذلت راځي. او کني پس تنه لاړ شي، مخکې بادشاه اوس بادشاه نه دی، مړ شو، یا تنه به ژوند باندې لاړ شي. د حالت چې وګورم داسې چې قابل رحم، نو دا عزت دی لیکن ذلت دی ورپسې. آخرت کې به عزت وي بلا ذل، ذلت به ورپسې ني. او علم بلا جهل، علم به جهل بني. دنیا کې کله د سره علم وینا او که علم وي ورپسې جهل راشي. جهل څنګه راشي؟ جهل داسې راشي کارونه د جاهلانو کوي، او یا جهل داسې راشي چې علم وو لیکن مازغوی کار پرې خود اوس پس نه پوي، په موږ نه پوي، رکوع قیام سجده جلسه قومه دا صحیح نشي کولی. نو عرض مې دا کول زما عزتمنو چې دلته شیخ رحم الله فرمایي چې دا دنیا چې ته د دې فلاح ته فلاح وې، دا فلاح دی نه، د آخرت فلاح دی. ځکه چې دې سيزونو پسې بیا د دې عکس صورت راځي، په آخرت کې دا شی نشته. هلته کې فلاح فلاح ده. ځکه الله جل جلاله فرمایي حي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم اذان چې کوم شوی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رایج شوی دی، حي علی الفلاح، حي علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. د کامیابی زیاده ده. یو سړی به سوچ کې چې کامیابی څنګه دلته کې 15 منټه په جمعات کې لګوم نه، چې په دکان کې ولګوم نو گاګ ډیر راځي، نو سودا مې خرڅ شي. نو دې مسکین ته پته نشته چې فلاح څه شی دی. تاسو پوه شئ په فلاح باندې، هغه فلاح نه د حقيقي فلاح دا ده چې بقاوي فنا په ناراضي، نه به بیمار کېږي نه به ختمېږي. دلته بیمار کېږي ختمېږي، غنا به وي، فقر به ورپسې نه راځي. دلته غنا رااله څو ورځو دپاره، بیا ورپسې فقر رالو. هلته به عزت وي، ذلت به ورپسې نه راځي، هغه فلاح طرف ته رابلي. او دلته کې عزت رالو خو د 2 ورځو بیا بې عزته شي.
نو بهر حال شیخ رحمه الله دلته وایي چې د دنیا کې تا ته الله جل شانو په هر سیس کې عبرت خېده. دا ونی ته وګوره، دا ګلونه دا چې تازه نو څومره خشته سړی و چې وته مې کته ګل مې پلاس کېونه ولې ګل سره نږدې کې ناشته او چې کله دا اوچ یو وخت دا سره راځي چې دا بوټي اوچ شي کنه. اوس دلته کې دا مونږ وړو کې ونه چمن کړلې دي، یو زمون یو ورور دی هغه پکې خواري کوي، نو د صدبرغه د جمی هغه ګل داودي چې وته وي هغه بوټي مونږ ته ګل سکبر وای، هغه مو اوستل اوچ شي. نو چې هغه یو طرف ته وکي داغي ګلونه داغي غبوټي بیا داسې شي چې سړی وي ډټ ته اورته دا خو خزله ده یا هغه بوټي چې هغه فن کولو هر څه ته قتل وسمره فن کوي. دا د دنیا د اشیاء دغه حقیقت ده، او دا الله جل جلاله تا ته په دنیا کې خی دې لپاره چې ته د دین عبرت والے چې دا د دې انجام ده. نو دا صرف یو ظاهری رونق ته، لکه چرته کې مثلا واده وي، چا یو کور کې خادي وي، څه خوشحالي رااله، نو دا سیری ولګول او دا تخې په دې کور کې تارونه او پیرل وی لګول، نو دا یو سور د پاره دی. بیا د نور چې باندې غتاو لګي نو غي سره دا غي نه رنگ ولړ شي، بیا بيسلې او هواګانې وچلېږي نو غته خټولې والو چې دغه ستش تارونه پاتې شي. دا دنیا انجام وي. نو دا فرمایي दुनिया की इज्जत की हकीकत माल और जा है, और ये दोनों चीज़ें या तो ज़िंदगी ही में आदमी से जुदा हो जाती हैं और ये आदमी से इनसे जुदा हो जाता है. गरज ये इज़्ज़त फना होने वाली है, तो अगर तूने इन चीज़ों से इज़्ज़त हासिल की, यानी दुनिया का माल और मर्तबा इख्तियार किया और अपने मौला से गाफिल रहा, तो उस तेरी इज़्ज़त को बका नहीं, इसलिए कि जिससे से इज़्ज़त हासिल की वो खुद फ़ानी है. और सच्ची और बाकी रहने वाली इज़्ज़त यह है कि इंसान के क़ल्ब को असबाब दुनियावी से ताल्लुक़ ना हो और क़ल्ब बाकी रहने वाली ज़ात पाक के ताल्लुक़ के साथ गनी हो. अगर हफ़्तक़लीम की सुल्तनत भी दी जाए तो क़ल्ब इससे बेनियाज़ हो, इसलिए कि हफ़्तक़लीम की सुल्तनत अहकमुल हाकिमीन के ताल्लुक़ के सामने परे पशा के बराबर भी नहीं. देखो, अगर बादशाह वक्त के साथ किसी को ताल्लुक़ दोस्ती का हो तो उसकी नज़रों में इस ताल्लुक़ के सामने माल दौलत की कुछ भी कदर नहीं रहती. बस ये इज़्ज़त अगर किसी को दरकार हो तो इज़्ज़त फ़ानिया को छोड़ दे, और ये सच्ची इज़्ज़त ज़िंदगी में भी इसके साथ है और मरने के बाद तो इसका ज़ुहूर ताम व कामिल ही होगा.